이제 지금 두 번째 세션이 이제 두 개 파트로 구성이 되어 있는데 첫 번째 파트가 방금 끝났고요. 예, 이제 보셨던 것처럼 이제 애저가 그 AWS나 파사 클라우드랑 비슷하게 이제 도커 컨테이너를 이제 적극적으로 지원하기 시작을 했습니다. 근데 이제 그 중에서 이제 한 가지 사례가 방금 보여드렸던 것처럼 이제 애저 웹앱 리눅스를 이제 도입을 하면서 단순히 이제 아파치나 엔진엑스 서버 위에 이제 애플리케이션 코드를 호스팅한다가 아니라 어떤 종류의 이제 애플리케이션을 사용을 하든 이제 도커를 이용해서 자유롭게 구성을 하고 이제 프로그램을 이제 스케일링 업다운을 손쉽게 이제 할 수 있도록 하고자 한다라는 게 이제 기본 문자가 되겠습니다. 하지만 이제 아직까지 프리뷰 버전이기 때문에 이제 개발하는 과정 중에 있고 많은 피드백을 이제 수렴을 하고 있기 때문에요. 저희 이제 애저 유저 그룹을 통해서 말씀을 해주시거나 혹은 직접 이제 고객 지원 센터 등을 통해서 이제 피드백을 해주시면 이제 적극적으로 의견 반영을 많이 하실 수 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 예, 제가 그 다음으로 이제 소개하고자 하는 내용은요. 예, 애저에서 도커 데이터 센터 체험하기라는 주제로 이제 준비를 해보았습니다. 간단히 말씀드리면 애저 컨테이너 서비스, 줄여서 ACS라고 하는 게 이제 얼마 전에 나왔고요. 그 ACS를 이제 간단하게 스텝 바이 스텝으로 따라하면서 워드프레스를 사이트를 띄워서 간단하게 블로그를 이용해보는 그런 데모를 진행을 해보려고 합니다. 동영상으로 레코딩을 미리 준비를 해놓았고요. 한 단계씩 제가 동영상을 재생하고 일시 정지하면서 내용을 차근차근 설명을 드릴 예정입니다. 예, 그 ACS를 이용을 해서 도커 기반의 나만의 데이터 센터를 이제 손쉽게 만들 수 있다라는 점을 말씀을 드리려고 합니다. 애저 컨테이너 서비스는 제가 이해하기로 그리고 이제까지 제가 들은 바로는 이제 유사 서비스가 현재 나와 있지는 않은 걸로 알고 있습니다. AWS의 경우는 같은 작업을 하기 위해서 손수 이제 도커 스웜이나 DCOS나 혹은 큐버네티스 컨테이너 오케스트레이터를 이제 직접 설치하고 구성을 해야 되는데 이제 애저 ACS는 이것 자체가 미리 프리 컨피규어링이 되어 있습니다. 그래서 가져다가 그냥 이제 메뉴 상에서 클릭하고 컨피그레이션 파라미터만 간단하게만 몇 가지 넣어주시면 손쉽게 데이터 센터 구성이 완료가 되고 내부 네트워크 레이아웃 구성부터 이제 VM 스케일 업다운에 대한 기능까지 모두 구비가 된 상태로 바로 쓸 수 있는 형태로 준비가 됩니다. 그 중에서도 오늘 제가 집중적으로 준비한 내용은 애저 DCOS에 관한 내용인데요. 지금부터 하나씩 소개를 하도록 하겠습니다. 예, 계속하기 전에 사실 DCOS 혹은 메저스 혹은 메저스피어 이렇게 이제 연결되어 있는 어떤 에코시스템이 있는데 마이크로소프트가 단순히 도커만 지원한다가 아니고요. 그런 이제 메조스피어나 혹은 다른 DCOS 관련 서비스들하고도 굉장히 적극적으로 협력을 많이 했고 그 결과 애저 컨테이너 서비스에 이제 정식으로 사용할 수 있는 서비스까지 출시를 하게 됐는데 예, 그 내용에 대해서 간단하게 인터뷰 동영상이 나온 것이 있어서 준비를 해보았습니다. We're seeing a change that really started many years ago, and lots of much smaller components, bringing lots more agility, lots more scalability and things like that. So when we were looking at what's happening in the container space and the rapid innovations that we see around there, DCOS shone through for one very important reason, and that's that it's proven in production. One of the big things about DCOS is because it's based on Apache Mesos, and Twitter and other people like that have been running it at such large scale for so long. That's a very appealing feature to enterprises. So when you're building these containerized applications, you need orchestration technology. You need extra pieces that are going to monitor the health. You need monitoring. You need many pieces other than just being able to start a container. I think this is really one of the most significant things about DCOS. It's not just a container orchestrator. This higher level thing where you can take frameworks, Spark, Kafka, Cassandra, etc., and really easily deploy true distributed systems is
the interesting thing that differentiates DCOS from what other things that are going on. So I'm really excited about the partnership with Microsoft. Microsoft has adopted the DCOS as a core part of their Azure Container Service, and they've also made it available on their marketplace. These are both reference designs of the open source DCOS. It's very important. We've been working for Microsoft for over a year and a half on this. So the advantage to users of Azure Container Service and DCOS being open source and being community-led like that is that we can bring innovations to the customers directly, or the customers themselves can get involved with the community and contribute to those innovations. We want them to be running on Azure, and we want to make sure Azure is the best place to run those open source workloads. The reason for that is because it's rock solid. This move into open source, more open source engagement, more community-led is very exciting to us. Engaging with the community, working with the ecosystem as a whole to make sure that this innovation that we're seeing continues is really important. And open source gives us that, DCOS gives us that. A big part about creating open source software is creating an ecosystem and a community around it. It's not just about putting software out there for the sake of making it open source. It's about trying to bring a bunch of people together and say, how can we make this better for everybody else? DCOS for us is a way to get the proven scale and reliability of Apache Mesos and put it together with other components that make the full complete solution for running different applications, and just get the sort of ease of use that we want from our container service. To deploy the Azure Container Service with DCOS as the orchestrator, all you need to do is go to the Azure portal, fill in 5 or 6 parameters, 10-15 minutes, you're up and running, you're deploying containers on DCOS. 이 DCOS와 마이크로소프트가 이제 파트너십을 맺어서 이제 적극적으로 개발을 한 끝에 이제 애저 컨테이너 서비스 DCOS와 여러 이제 그 오케스트레이터가 탑재가 되었습니다. 예, 그래서 그렇습니다. 이렇게 그 DCOS나 도커 스웜이나 이제 원하는 오케스트레이터를 선택을 하면 이제 이 오케스트레이터가 커뮤니케이션을 해서 도커 허브나 혹은 내가 관리하고 있는 애저 도커 레지스트리와 연계를 해서 인스턴스를 생성을 하게 되고요. 예, 당연히 이제 VM 안에 여러 인스턴스들이 들어가게 되고 어느 VM에 몇 개의 인스턴스를 올리고 어떻게 재배치를 할 것인지는 오케스트레이터가 온전히 결정을 하게 됩니다. 당연히 VM의 상황이나 여러 가지 이제 요소들을 고려를 해서 자동으로 결정을 해주게 되겠죠. 그래서 애저 컨테이너 서비스라는 게 뭐냐 하면은 이제 기본적으로 이렇게 되어 있습니다. 애저의 인프라스트럭처를 이용해서 방금 말씀드렸던 도커 스웜이나 큐버네티스나 혹은 DCOS를 사용을 해서 이제 오케스트레이터를 배포를 이제 선택을 하나 해서 오케스트레이터를 배포를 하고 결정을 하게 되는데 이 부분 자체를 애저 포털에서도 할 수 있지만 애저 포털에서 할 수 있기 때문에 ARM 템플릿, 애저 리소스 매니저 템플릿으로 구성을 해서 배포를 작동하는 것도 가능합니다. 예, 그리고 궁극적으로는 이 오케스트레이터 위에서 이제 관리하는 애플리케이션을 두어서 메조스피어가 이제 관리하는 애플리케이션이라고 보시면 되는데 응용을 해서 원하는 작업을 이제 데이터 센터를 컨트롤을 원격에서 할 수가 있다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 이따가도 데모를 통해서 한 단계씩 설명을 드리겠지만 애저 컨테이너 서비스는 단일 서비스가 아닙니다. 이거 하나를 배포를 하게 되면 리소스 그룹 안에 적어도 이와 같은 구성으로 파티셔닝이 되면서 여러 VM과 스케일셋 그리고 각종 네트워크 시큐리티 그룹이나 여러 정보들이 이제 자동으로 배포가 되고요. 당연히 그렇다 보니까 일반적으로 단일 리소스 배포하는 것보다 시간이 조금 걸립니다. 그래서 데모를 하는, 시연을 하는 도중에 조금 텀이 있을 수가 있는데요. 그럴 때 이제 못 따라오셨던 부분들에 대해서 편하게 질문을 해주시면 될 것 같고요. 그 다음에 이어서 애저 컨테이너 서비스가 생성이 완료가 되면 뒷부분의 내용을 튜토리얼로 진행을 하겠습니다. 예, 그러면 제가 준비된 비디오 레코딩을 재생을 하면서 하나씩 설명을 드리도록 하겠습니다. 예, 일단 지금 그 애저 포털에 다들 로그인해서 계시죠?
애저 포탈을 로그인 하실 때 특히 윈도우즈 PC를 이용해서 로그인 하시는 경우에는 윈도우즈 아웃룩 어카운트나 아니면은 그 엔터프라이즈 어카운트랑 연동이 돼서 싱글 사인온 기능이 보통 엣지 브라우저에서 기본으로 활성화가 되곤 합니다. 근데 이 기능이 잘 사용하면 편하지만 잘못하면 계정이 꼬이는 문제가 있기 때문에 애저 관련해서 뭔가 실습을 해보실 때에는 업무용이 아닌 경우에는 그저 지금 보여드린 것처럼 인프라이빗 브라우저 기능을 사용해서 로그인 하시는 걸 권해드립니다. 네, 여기까지 로그인 하시는 데는 별다른 어려움은 없으실 걸로 생각이 됩니다만 혹시 지금 못 해보고 계시다 하면은 바로 말씀해 주십시오. 조교분들께서 도와주실 겁니다. 네, 계속 진행해도 될까요? 네. 네, 그렇게 해서 이제 새로 만들기 버튼을 눌러서 검색어에 애저 컨테이너 서비스라고 입력을 하게 됩니다. 그러면 검색 결과 상단에 보통 나오는데요. 네, 여기까지 별다른 어려움은 없으실 것 같습니다. 계속 진행할게요. 그래서 애저 컨테이너 서비스의 이제 리소스 그룹 우선 오케스트레이터를 어떤 걸 선택을 할 건지 고르실 수가 있는데 각각의 어떤 내용인지는 다 말씀은 안 드리겠습니다만 특징적인 건 DCOS는 이제 아파치 재단에서 만들었던 이제 소프트웨어 스택을 사용한다는 특징이 있습니다. 그리고 큐버네티스 같은 경우에는 구글이 만들었다고 유명해졌죠. 그리고 마지막으로 도커 수원 같은 경우는 별도의 UI는 없습니다만 도커 CLI 명령 툴을 사용을 해서 그게 윈도우즈가 됐든 리눅스가 됐든 맥OS가 되었든 CLI 툴만 가지고 전체 이제 그 클러스터를 제어를 할 수 있기 때문에 또한 많이 유명해진 그런 오케스트레이터 타입입니다. 이 중에서 DCOS를 보일 거고요. 리소스 그룹 이름은 편하게 하나 선택을 하시면 되겠습니다. 직접 입력하시고 여기서는 데모를 위해서 아시아 란dom으로 골랐습니다. 아마 지금 트라이얼 버전 같은 경우는 좀 문제가 하나 있을 수 있는 게 한국 데이터 센터가 혹시 선택이 안 되실 수가 있어요. 그럴 때는 아시아 란dom부 등의 기본 그 선택된 선택지를 써서 데이터 센터 리전을 택하시면 되겠습니다. 그리고 두 번째 단계로 이제 넘어오시게 되면 DNS 이름을 정해야 되는데 나중에 이 DNS 이름을 써서 접속을 하시게 될 겁니다. 그래서 기억하기 편한 이름을 하나 골라서 입력을 해주시고요. 그리고 이제 사용자 이름하고 SSH 퍼블릭 키를 만들어야 됩니다. 이 부분부터 조금 헷갈릴 수가 있으니까요. 천천히 따라오시면 되는데 사용자 아이디는 그냥 접속할 때 사용할 아이디를 지정을 하시면 됩니다. 나중에 리눅스로 CPU쉘로 들어갈 때 쓰는 아이디고요. 그리고 SSH 퍼블릭 키는 아무 대신 사용을 하는 겁니다. 이걸 만들려면 어떻게 하느냐? 구글에서 참고로 윈도우즈 기준으로 설명드립니다. 구글에서 푸띠를 받아서 설치를 하시면 되는데 여러 프로그램 중에 푸띠젠이라는 프로그램이 있습니다. 저희 그 DNS 예. 인표가 빨간색 인표가 그러면 DNS 네임이 겹치거나 쓸 수 없는 문자가 들어가 있어서 그렇습니다. 혹시 지금 맡기신 분 계신가요? 그러면 좀 설명을 하겠습니다. 푸띠젠을 받아가지고 실행을 하시면 되는데 설치가 별도로 필요하지 않고요. 받아서 실행하시면 이런 화면이 나옵니다. 여기서 그 퍼블릭 키와 프라이빗 키를 각각 나누어서 생성을 하게 되는데 우선 생성해야 될 게 퍼블릭 키입니다. 퍼블릭 키를 생성하는 건 낯수기만이어야 하기 때문에 조금 우습습니다만 이렇게 그 화면 빈 영역 위에다가 마우스 커서를 대고 막 움직이시면 임의의 좌표값을 가지고 난수 생성을 한다고 보는 거죠. 그리고 이렇게 만들어진 이제 난수 키값을 그대로 카피 앤 페이스트를 해서 어디에다가 넣으면
방금 SSH 퍼블릭 키를 넣어달라고 했던 이곳에 붙여넣습니다. 예, 그렇게 하면은 되고요. 데모를 간단하게 테스트를 해보셔야 되니까 예, 마스터 카운트라던가 뭐 에이전트 노드 카운트는 그냥 기본값이 1로 가겠습니다. 네, 그러고 예, VM 사양 노드에 이제 그 도커 인스턴스 호스팅할 노드의 개별 VM의 사양을 어떻게 할 것인지를 일률적으로 정할 수가 있는데 예, 이것은 이제 과금표라던가 이런 것들을 보시고 서비스의 성격이 어떠한가를 살펴보신 다음에 어느 정도의 VM 인스턴스를 사용하는 게 좋을지는 판단을 하시면 되겠습니다. 예, 보통 DS 시리즈를 많이 권하고요. DS도 괜찮지만 개인적으로 F 시리즈도 괜찮지 않는가 하는 생각을 합니다. F 같은 경우는 이제 CPU 코어 계산에 조금 더 인텐시브하게 반응하는 특징을 가진 인스턴스 레벨인데요. 여기서는 DS2 그냥 선택을 해서 넘어가게 됩니다. 한 달에 174,000원 정도 나온다고 되네요. 예, 이렇게 해서 파이널 밸리데이션 화면까지 이제 넘어가시면 됩니다. 여기까지 따라오시면서 지금 잘 안 되신 분 계신가요? 편하게 질문해 주시면 됩니다. 네, 이 다음부터는 배포를 하고 조금 기다려야 되기 때문에요. 여기까지 일단 진행을 하고 지금 몇 분 정도 남았을까요? 13분 남았다. 13분 남았어요. 예. 그 원래는 데모를 하면서 진행을 하면 좋은데 시간이 정말 없네요. 예, 일단은 동영상은 제가 한국에서 사용자 그룹에다가 나중에 유튜브로 다시 보실 수 있게끔 업로드를 하겠습니다. 하지만 어떤 내용인지 말씀을 드려야 되니까요. 데모를 못 따라오시더라도 그냥 편안하게 한번 좀 봐주시면 감사하겠습니다. 괜찮으시겠죠? 예, 이렇게 해서 만드는데 한 10분에서 15분 정도 걸립니다. 이렇게 만들면 보시는 것처럼 어마어마하게 많은 리소스들이 한꺼번에 쫙 펼쳐지는데요. 이게 전부 다 사용하는 리소스들입니다. 네, 그 중에서 우선 하셔야 될 일은 아까 전에 말씀드렸던 대로 이제 제어를 먼저 해야 됩니다. 그러기 위해서는 시큐어 쉘을 이용을 해서 직접 들어가서 터널링이 된 상태의 웹 서비스에 접근을 해서 원격 제어를 하게 됩니다. 즉 통상적으로 그냥 방화로 저쪽에 있는 걸 열어서 접속을 하고 이런 컨셉이 아니고요. 마스터 노드에 시큐어 쉘 터널링으로 붙어서 접속을 하는 게 좀 차이점이 있는 부분입니다. 그걸 하기 위해서 우선은 주소를 알아야 되겠죠. 그래서 컨테이너 서비스 프로퍼티에 들어가면 개요 부분에 마스터 fqdn이라는 게 있습니다. 이 주소를 카피를 하고요. 그런 다음에 똑같이 흡기를 이제 받아서 실행을 하게 됩니다. 참, 제가 한 가지 중요한 걸 빼먹었네요. 아까 퍼블릭 키 만드셨던 그 화면에서 암호를 2개를 입력을 하시고 같은 암호 넣으신 다음에 프라이빗 키 저장을 하셔야 됩니다. 그러니까 퍼블릭 키만 있다고 접속이 가능한 게 아니에요. 시간이 없으니까 그냥 넘어가겠습니다. 예, 이렇게 해서 지금 이제 호스트 네임 부분에다가 아까 아이디 입력했던 거 있었죠? 그 아이디 입력하고 골뱅이 입력한 다음에 전체 주소를 붙여넣고 포트는 2200으로 붙입니다. 그런 다음에 좌측 트리에서 오스 모드 아래에 들어가시면 방금 전에 이제 1단계에서 만들었던 프라이빗 키를 여기다 이제 지정을 하게 됩니다. 그러고 중요한 게 이제 이 터널링인데요. 터널링을 써서 로컬호스트로만 접속을 할 수 있는 80 포트를 생성을 해서 저쪽 서버와 연결을 해주게 됩니다. 그래서 80 포트에 로컬호스트 80, 그러니까 원격의 80 포트랑 내 로컬호스트 80 포트를 바인딩을 한다는 뜻이고요. 다시 입력하기 번거로우니까 세션 이름을 하나 지정을 해서 저장을 합니다. 그런 다음에 접속이 잘 되는지 오픈을 눌러서 확인을 하게 되면
접속이 이제 처음에 인증서 경고가 나타나기도 할 텐데 그럴 때 이제 비밀번호랑 이제 넣고 입력을 하시면 이렇게 그 콘솔 화면이 나타나게 됩니다. 이미 이 상태에서 터널링이 형성이 되었기 때문에 그냥 로컬호스트라고 치면 DCOS 패널이 나타나게 됩니다. 그래서 이렇게 만들어진 DCOS가 이거 하나만 있는 게 아니고요. 내부적으로 마라톤이라고 하는 웹 프레임워크랑 메조스라고 하는 웹 프레임워크가 또 있습니다. 각각의 이제 사용 방법이나 시나리오가 조금씩 다르기 때문에 그냥 편안하게 나중에 한번 보시면 될 거고요. 데모를 위해서는 DCOS만 일단 집중하시면 됩니다. 이런 것도 있다라는 것만 말씀을 드리는 거고요. 마라톤 같은 경우는 DCOS랑 UI가 비슷하게 생겼는데 이쪽은 정말 도커 인스턴스를 보고 어떻게 지금 돌아가고 있는가를 조금 더 세밀하게 모니터링할 수 있는 특징점이 있습니다. 참고로 지금 데모로 보여드리는 건 이제 MySQL하고 MySQL 어드민이라는 PHP 웹 애플리케이션이 있죠. DB로 옮겨서 웹으로 관리하는 그 툴이랑 이 워드프레스를 미리 설치를 해놓은 것을 가지고 마라톤 프레임워크를 이용해서 이제 살펴보는 화면을 보여드렸습니다. 마지막으로 아까 전에 이제 로컬호스트로 들어가서 이제 DCOS 화면을 지금 띄운 상태인데 하나씩 설명을 드릴게요. 어떻게 돌아가는지 그리고 아까 그 태블릿으로 보여드렸던 게 어떤 의미인지를. 이제 DCOS의 장점은 지금 보시는 것처럼 유니버스라고 하는 기능이 있습니다. 이 유니버스가 무슨 기능이냐면 DCOS 측에서 카탈로그를 선별을 해서 이제 애플리케이션 템플릿을 미리 만들어 놓은 겁니다. 이걸 활용하시면 원래대로라면 이제 도커 이미지에 있는 environment variable이나 이런 걸 다 하나씩 열어가지고 어떤 값을 어떻게 넣어야 될지를 수비로 타이핑을 하고 관리를 해야 되는데 이런 부분들을 어느 정도 쉽게 이제 도움을 얻어가면서 진행을 하실 수 있도록 포장해 놓은 서비스라고 보시면 되는데요. 상당히 많은 게 들어있습니다. 심지어 SQL 서버 리눅스 버전도, MS SQL 서버 리눅스 버전도 여기 지금 올라가 있습니다. 여기서는 MySQL에 워드프레스를 설치하는 게 목표라서 MySQL을 선택을 하고 그냥 인스톨을 누릅니다. 별게 없어요, 여기는. 그러면 서비스로 가게 되면 저는 이제 이거를 몇 번 실행을 해봤던 적이 있어서 바로 프로비저닝이 됐는데 처음에는 도커 이미지를 아시겠지만 풀링을 해봐야 됩니다. 허브 리포지터리에서 풀링을 해야 되기 때문에 좀 시간이 걸리고요. 이렇게 해서 MySQL에 들어가면 컨피그레이션에 이 여러 인스턴스들이 있을 수 있지만 좌우지간 그 인스턴스들을 대표를 하는 로드 밸런스의 포트 번호랑 내부 주소를 얻어올 수가 있습니다. 그래서 이제 이 서비스 어드레스라고 하는 게 중요한데요. 이걸 사용을 해서 커뮤니케이션을 한다고 보시면 되겠습니다. 이 주소도 필요하고요. 템플릿에 따라서 서비스 아이템에 따라서는 그냥 MySQL이라는 인스턴스 이름을 요구하는 경우도 있기 때문에 봐두시면 될 것 같습니다. MySQL이 내부적으로 테이블을 잘 관리하고 있는지 보기 위해서 MySQL 어드민으로 서비스를 하나 더 설치를 할 건데요. 특별한 점은 없습니다. 다만 방금 전에 MySQL 인스턴스를 처음 만들게 되면 아까 그냥 만들어서 자세히 보진 않았는데 기본적으로 디폴트 DB라는 이름의 DB 스키마가 하나 만들어진 상태로 들어가고요. 그리고 어드민의 패스워드라고 하는 게 기본 MySQL ID 패스워드입니다. 그리고 이 MySQL 로케이션 부분에다가 방금 그 전체 주소를 넣거나 아니면 인스턴스 이름만 넣거나 둘 중 하나가 돼야 되는데 이 템플릿의 경우는 인스턴스 이름만으로도 찾아갈 수 있게 구성이 되어 있습니다. 이렇게 해서 이제 MySQL 어드민도 프로비저닝이 되고요. 여기서 이제 까지 알아두시면 좋은 게 원래는 포트 포워딩을 이용해서 전체 서버에 대한 주소의 포워딩을 하도록 되어 있습니다. 그렇지만 경우에 따라서 내부 관리 서비스용으로만 쓰는 지금 보시는 것처럼 MySQL 어드민 같은 경우는 바깥으로 드러낼 서비스가 아니기 때문에
서비스 어드레스라고 하는 걸 따로 노출을 하고 있습니다. 이건 일종의 그 웹 프록시를 응용해서 만든 것으로 보시면 편한데요. 그래서 로컬호스트의 서비스 밑에 인스턴스 이름으로 접속이 되고 어드민의 패스워드라고 아이디 위번을 치고 들어가면 보시는 것처럼 PHP MyAdmin이 먼저 만들었던 MySQL에 접근을 해서 데이터베이스 모습을 보여주게 됩니다. 예, 이렇게 해서 DB가 잘 만들어졌는지 확인할 수 있는 모니터링 툴까지 설치를 했고 마지막으로 워드프레스를 설치를 하게 됩니다. 워드프레스도 설정해야 될 게 많기 때문에 보급 옵션으로 들어갔고요. 배터리가 다 떨어진 것 같은데 혹시 저는 연결이 잘 안 됐나? 죄송합니다. 토어가 죄송합니다. 예, 그래서 계속 말씀을 드리면 이제 MySQL을 이제 설치를 해가지고 데이터베이스 주소를 아까랑 다르게 이쪽 템플릿 같은 경우는 이제 전체 어드레스를 다 넣어줘야 됩니다. 그래서 그 주소를 넣어주시고 데이터베이스는 아까 제가 디폴트 DB라는 DB를 이제 만들어서 이제 MySQL에 올렸다고 말씀을 드렸는데 그 DB 정보를 그대로 넣어주시고요. 화면이 보니 김세준 VP님 패스워드 좀 풀어주세요. 네, 진행이 매끄럽지 못해서 죄송합니다. 네. 계속 넘어가겠습니다. 예, 그래서 데이터베이스는 이렇게 넣어주시면 되고 기본은 워드프레스로 전부 값이 맞춰져 있습니다. 그래서 디폴트 DB로 DB 이름, 사용자 이름은 어드민, 패스워드는 패스워드라고 넣습니다. 예, 이렇게 해서 워드프레스 인스턴스를 만들게 되고요. 여기서 이제 한 가지 해주셔야 될 일이 있습니다. 어떤 일이냐면 컨테이너의 버전을 일단 올려서 보안을 강화를 해야 되고요. 이미지의 버전을 최신 버전으로 바꾸는 작업이랑 그리고 지금 방금 이제 브릿지 네트워크를 선택을 했는데 네트워크 타입은 세 가지가 있습니다. 호스티드 네트워크랑 브릿지드랑 이제 버추얼 네트워크에 매핑을 하는 방법이 있는데 보통 외부에 드러나는 서비스를 위해서는 브릿지드 네트워크를 선택을 하시면 됩니다. 그리고 라벨 환경 설정 값이 들어가고요. 옵셔널에서 정말 중요한 부분인데요. 슬라이드에서도 다시 강조를 하겠지만 지금 커서가 향하고 있는 Accepted Resource Roles라고 하는 것을 뭘로 선택하느냐에 따라서 외부의 서비스가 드러나냐 드러나지 않느냐가 결정이 됩니다. 그래서 이거는 뭘로 연상을 하시면 되냐면 애저 웹앱에서 스테이징 슬롯에다가 앱을 넣고 빼고 할 수 있는 거랑 비슷한 걸로 보시면 됩니다. 근데 여기서는 그래서 바깥으로 드러나는 인스턴스로 서비스를 하려면 어떻게 넣어야 되느냐 하면 슬레이브 언더바 퍼블릭이라는 예약된 이름이 있습니다. 이걸로 넣어주시고 제이슨 모드에 가서 컨테이너 포트 밑에 호스트 포트라고 하는 설정을 하나 넣어주고 80을 등록을 합니다. 이게 무슨 의미냐면 아까 전에 50도에서 나와 있는 것처럼 프라이빗 에리어가 있고 퍼블릭 에리어가 있는데 일단 아까 그 리소스 롤에서 이름을 지정을 해주는 것으로 이 인스턴스를 퍼블릭 롤로 옮기고 그러면서 호스트 포트 80과 컨테이너 포트 80을 연결을 해주겠다라는 의미로 방금 설정을 넣으신 걸로 이해를 하시면 됩니다. 이렇게 해서 제이슨 컨피규레이션을 다시 디플로이를 하게 되면
잠시 기다리면 이제 서비스가 다른 쪽 아이로 옮기게 되고 포워딩이 이제 일어나서 서비스를 정상적으로 외부에서 받아들일 수 있게 진행이 되는 겁니다. 예, 이렇게 해서 이제 서비스가 시작이 됐고 중복되는 내용이라서 넘어가겠습니다. 예, 이렇게 해서 이제 서비스가 시작이 됐으면 접속을 해봐야 되지 않겠습니까? 그런데 이제 어디로 접속을 하느냐면 그 에이전트 IP라고 하는 항목이 하나 있습니다. 이 에이전트 IP로 들어가셔서 전체 DNS 이름을 카피를 한 다음에 그대로 붙여넣기를 하시면 워드프레스 설치하면 나타납니다. DB 정보가 미리 들어있기 때문에 DB 정보에 관해서 다시 묻지는 않고 그냥 프리퍼런스 세팅만 하게 되면 됩니다. 한국어로 선택을 하고 사이트 제목을 간단하게 입력을 하고 그 다음은 아시다시피 사용자 이름, 비밀번호 넣고 로그인하고 블로그를 쓸 수 있다가 마지막이 되겠습니다. 예, 그래서 이렇게 만들어진 실제 서비스를 잠깐 데모로 보여드리겠습니다. 예, 이게 지금 애저에서 방금 DCOS로 컨테이너를 띄워가지고 실제 사이트를 만든 건데요. 정상적으로 블로그별로 포스팅을 할 수가 있고 데이터베이스에도 모든 내용이 잘 들어가 있습니다. 그래서 워드프레스에 대해서 자세히 말씀드리려는 건 아니니까요. 이 정도가 있다는 것만 보여드렸습니다. 그래서 시간이 얼마 없어가지고 빨리 넘겼는데요. 동영상을 다시 말씀드리지만 한국에서 사용자들을 통해서 공유를 유튜브로 해드릴 예정이고요. 강조하고 싶은 포인트가 몇 가지 있습니다. 그래서 모든 오퍼레이션 작업, 그러니까 이제 오케스트레이터를 이용해서 인스턴스를 프로비저닝하고 내리고 설정 바꾸고 뭐 이런 작업들을 하려면 반드시 이제 시큐어쉘이나 푸디를 이용을 해서 터널링 상태로 들어간 다음에 그 터널링 모드에서 이제 아까 DCOS나 아니 도커스도 마찬가지입니다. 큐버네트도 마찬가지고요. 들어가서 거기서 설정을 바꾸시게 됩니다. 그리고 이제 DCOS에서 외부 서비스를 가능하게 바꾸려면 아까 말씀드렸던 대로 슬레이브 퍼블릭으로 억셉티드 리소스 롤을 바꾸시고 포스트 포트를 지정하시는 것 그리고 브릿지 네트워크로 세팅하시는 것까지를 해주셔야 됩니다. 그리고 시간상 제가 스킵을 했는데 그 애저 아까 리소스 그룹 중에 보면은 그 로드 밸런서에 대한 것과 네트워크 시큐리티 그룹이 있습니다. 이 두 개로 같이 설정을 각각 오픈을 해주셔야만 애저에서 이 DCOS 오케스트레이터 쪽으로 연결을 시켜줄 수가 있습니다. 즉 애저와 DCOS까지 설정이 모두 돼야 된다는 것이고요. 그리고 따로 설정을 하지 않아도 기본적으로 80, 443, 8080은 미리 개방이 되어 있습니다. TCP로 이미 개방이 되어 있어서 웹 서비스를 띄우실 용도라면 그냥 이렇게 실행을 하시면 되고요. 예, 그리고 유니버스에 등록된 서비스들이 모두 정식 버전은 아닙니다. 방금 설명드렸던 MySQL이나 워드프레스는 정식 버전이 아니기 때문에 이제 그냥 인스톨 버튼 바로 눌러서 되네 하고 기뻐하시면 안 되고요. 꼼꼼하게 내용을 살펴보셔야 됩니다. 그리고 이제 컨테이너가 네트워크 연결, 방금 데모로 보여드렸던 것처럼 이제 워드프레스 웹앱이 돌아가는 컨테이너랑 MySQL 컨테이너 사이를 연결을 하려면 이제 내부의 그 속성을 확인을 하셔서 설정을 정확하게 지정을 해주셔야 됩니다. 주소를. 예, 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 자세한 내용은 이제 한국 애저 사용자 그룹에 조만간 저희 전체 세션을 모두 공유를 하면서 게시를 하도록 하겠습니다. 예, 준비된 내용은 여기까지고요. 다음 세션까지 좀 쉬었다가 다시 진행을 하겠습니다. 고맙습니다. 참고로 지금 그 간식이가 도착을 했는데요. 서브웨이 샌드위치 세트가 배달이 됐습니다. 그래서 하나씩 챙겨가시면 될 것 같고요. 예, 잠깐 기분 전환하시고 세 번째 세션에 다시 뵙겠습니다. 그리고 다시 말씀